مراد ہے اس کو کامیاب کرے۔ پوری دنیا میں آج لوگ جو ہے بدی کے لیے متحد ہیں، بدی کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں، بدی کے لیے یسوع کے کلام کے خلاف وہ قانون بنتے ہیں جو کہ مسیحیت کے انگیز ہیں، اور مسیحی ملک ہی وہ بنا رہے ہیں جن کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، جن کے ویزے کے لیے ہم دن رات تڑپتے ہیں۔ وہی ملک جو ہے بدی کے لیے متحد ہیں، لیکن مسیحیوں میں اتحاد کی کمی ہے۔ ہمارے چرچز میں، ہماری ڈینامینیشنز میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اتحاد بہت کم ہے۔ اتحاد جو ہے وہ نظر نہیں آتا، ہمارے اندر ہم آہنگی نظر نہیں آتی، ہماری سوچیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے ہم کچھ کھو رہے ہیں۔ We are losing, we are under attack، ہم اٹیک میں ہیں، ابلیس کے اٹیک میں ہیں، ابلیس اٹیک کرتا ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کلام پڑھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، لیکن میرے عزیزو سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اندر سے ڈیوائیڈ ہیں، اندر سے تقسیم ہیں، جو خطرناک بات ہے۔ ہمارے ڈینامینیشنز میں، ہمارے چرچز میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں ڈویژن ہے، ہماری آپس میں ڈویژن ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے خطرناک حد تک جو تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جہاں پر ڈویژن ہو، جہاں پر تقسیم ہو، جہاں پر جو ہے وہ ناانصافی ہو، وہاں پر خدا کا روح جو ہے وہ کام نہیں کرتا، وہاں پر مسیح جو ہے وہ نہیں رکتا۔ آپ کی جو باڈی ہے اس کو آپ کا سر جو ہے وہ کرتا ہے، ہینڈل کرتا ہے، وہ آپ کو چلاتا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری کلیسیوں میں، ہمارے گھروں میں جو ہے اتحاد جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد جو ہے ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر رہے، تتر بتر نہ ہو، ایک دوسرے کی چگلیاں نہ کریں، ایک دوسرے نہ لڑائیاں نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسا بہتان نہ لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، میاں بیوی میں ڈویژن ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر برکت رک جاتی ہے، ابلیس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم میں ڈویژن ہو، ہماری اسٹرینتھ کم ہو۔ جب ہماری اسٹرینتھ کم ہوگی تو پھر میرے عزیزوں کیا ہوگا کہ ہمارے ڈویژن ہونا بہت ضروری ہو جاتی ہے، ہمیں ڈویژن ہو جاتی ہے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم میں ڈویژن ہو۔ لیکن اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو ہمیں برکت ملے گی، ہم برکت کا باعث ہیں۔ اعمال 2 باب میں دیکھیں کہ وہاں پر جب وہ عید پینتیکوست کے دن یک زبان ہو کر انہوں نے دعا کی، یک زبان ہو کر وہ بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ خدا کا پاک روح جو ہے اسے وہ بھر کے، خدا کا پاک روح وہاں آ گیا، وہ مسیح وہاں آ گیا، اور ان لوگوں کو خدا نے برکت دے دی، اس لیے کہ ان میں ڈویژن نہیں بلکہ وہ متحد تھے، وہ ایک تھے، وہ ایک جان، ایک بدن ہو کر وہاں پر خدا کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ آج ہماری کلیسیوں میں بدقسمتی سے، ہمارے خاندانوں میں بدقسمتی سے، ہمارے ہر جگہ پر
डिवीजन होती है, हम दुआ भी करते हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर डिवीजन है, इसको हमें खत्म करना है। खुदा का बंदा ये कह रहा है कि क्या ये अच्छी बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो है वो मिलकर रहें, क्योंकि जब इत्तेहाद में मुश्किल क्या होती है, हमें इत्तेहाद में मुश्किल क्या होती है, हमारी खुदगर्जी। क्या होता है? हमारी खुदगर्जी होती है, हमारे अपने मुफाद होते हैं, हम अपने खुदा को छोड़कर अपने मुफाद को आगे रख लेते हैं। नहीं जी उत्थे वो बंदा जाना, मैं तो नहीं उस दिल से जाना, या उनको कर दो या मैनू रखो। ये सोच गलत है। यीशु ये नहीं कहता, हमारा कलाम ये नहीं कहता, मसीहत ये नहीं कहती। लेकिन मेरे दिलों जब हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो कुव्वत, जो ताकत खुदा से हमें मिलनी है वो हमें नहीं मिलती। उस कुव्वत से, उस ताकत से हम महरूम हो जाते हैं। इन लोगों ने जो थे, ये पहली सदी की कलीसिया जो थी, ये मुतहिद थी, ये एक हो गए थे। और मेरे चीजों, आप यकीन करेंगे, ये लोग जो थे एक दूसरे के लिए जान देने तक वफादार रहते थे। ये लोग अगर किसी को जरूरत होती अपने घर का सामान बेच देते थे, अपने घर का सामान बेचकर अपने लोगों की जरूरत को पूरा करते थे। कोई बीमार होता सब इकट्ठे हो जाते, उसके लिए दुआ करते थे, उसके लिए सारे काम करते थे और इसी तरह वो मुनादी करते थे। इसी तरह मसीहत उनके दौर में फैली। सोचे आज मसीहत क्यों कम हो रही पूरी दुनिया में। एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें वो एडवन नाम है उसका, जो पूरी दुनिया का उसने चक्कर लगाया और वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं इसलिए कि मसीहत का ग्राफ गिर रहा है, चर्चेस खत्म होकर महामारी से बढ़ रही है और मैं बहुत परेशान हूं। दुआ करें मसीहों के लिए, दुआ करें अपनी कौम के लिए कि ये कौम मुतहिद रहे, ये कौम जो है इसमें इत्तेफाक रहे, इसमें ये गानगत रहे। ये हमारी जो जिंदगी है इनमें इत्तेहाद की जरूरत है। जब हमारे अंदर इत्तेहाद होगा, हमारे अंदर हमांगी होगी, हमारे अंदर इत्तेफाक होगा, तो फिर मेरे जीजो हमें बरकत भी मिलेगी, हमें जिंदगी जो है वो मिलेगी, जो हकीकी जिंदगी है, जो हमेशा की जिंदगी है। ये जीना नहीं जिसमें जख्म ही जख्म है, ये जीना नहीं जिसमें हम एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं, ये जीना नहीं जिसमें हर रोज जीते हैं, हर रोज हम मरते हैं। इसलिए कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर यगानगत नहीं है, हमारे अंदर हम आंगी नहीं है। अगर हमारे अंदर हम आंगी होगी, अगर हमारे अंदर इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, तो मेरे अजीजों यकीनन जो है हम एक दूसरे के साथ जो है मिलकर रहेंगे और मिलकर एक दूसरे के साथ जो है वो काम को करेंगे और एक मिसाल हम कायम करेंगे। आए देखें इब्रानियों 13 बाब उसकी पहली आयत, इब्रानियों 13 बाब उसकी पहली आयत में क्या खुदा का बंदा फरमाता है? ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे। आमीन। ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे। ब्रादराना मोहब्बत क्या है? वही जो खुदा का बंदा दाऊद हमें कह रहा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। यहाँ पर यह भी बात वही कह रहा है कि हमें ब्रादराना मोहब्बत में क्या करना है? कायम रहना है। हमें अबलीस की बातों में नहीं आना। अबलीस हमें लड़ाना चाहता है, अबलीस हमारे अंदर डिवीजन करना चाहता है। इससे अबलीस को फायदा है ताकि हमारी कलीसियां, हमारे चर्चेस, हमारे डिनोमिनेशंस जो है, हमारे घर जो है उनमें इत्तेफाक ना हो। हम अलग-अलग दुआ करें ताकि अबलीस हमें जो है एक बार ही पकड़ ले, एक बार ही पकड़कर हमें जो है वो लड़ा कर सके, एक को पकड़कर वो अपने साथ मिला सके। इसलिए वो अबलीस हमें मुतहिद देखना नहीं चाहता। आपको पता है जब मुतहिद होंगे तो फिर वो काम हो जाएगा जो हम कभी भी नहीं करते। आपने देखा
पैदाइश 11 बाब उसकी 5 आयत में देखें, 5 और 7 आयत में, कि वहां उन्होंने जब बाबल का बुर्ज बनाना था तो क्या हुआ। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा, देखो ये सब लोग एक हैं, और खुदावंद ने कहा, देखो ये सब लोग एक हो गए हैं। हाँ जी। और इन सबों की एक ही जुबान है, और इन सबों की एक ही जुबान है, इनमें इत्तेफाक है। वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें, वो जो ये करने लगे हैं, अब जिसका उन्होंने इरादा कर लिया है, ये हो के रहेगा, ये इनसे कभी छूटेगा नहीं, ये इत्तेफाक है। और इसके लिए क्या हुआ कि इस इंसानों के इत्तेफाक को देखकर खुदा को जमीन पर आना पड़ा, ताकि ये लोग वो काम न करते जो वो करने जा रहे थे, और खुदा जमीन पर आ गया और उसने क्या किया। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें, जुबान में इख्तिलाफ डालें, ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। इसलिए क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने देखो, जब इत्तेफाक की बात है, जब उनमें इत्तेहाद हुआ, जब लोग एक हो गए, तो ये खुदा को भी पता था कि अब ये लोग ये कर गुजरेंगे, क्योंकि इनमें इत्तेफाक हो गया है। ये है इत्तेहाद की ताकत, ये है इत्तेफाक की ताकत। और यहाँ पर खुदा को आना पड़ता है। जब कलाम में भी लिखा है, जब जमीन पर आप जो बांधोगे दो लोगों क्या होगा, आसमान पर बंध जाएगा। ये ताकत है, पावर है, यूनिटी की, इत्तेहाद की, प्यार की, मोहब्बत की, युगानगत की, हम आहंगी की, ये जो है चीज, ये वो कह रहा है। लेकिन साथ साथ देखें, इब्लीस जो है उसको भी इस बात का पता है, वो जानता है इस बात को कि इंसान इकट्ठे हो गए तो फिर ये मेरी जो पता की जिंदगी है वो तनज़्ज़ुली में चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे शिकस्त होगी, मुझे मात हो जाएगी। इसलिए वो इब्लीस जो है हमें हमारी डिवीजन करता रहता है, हमें वो जो है वो पीछे पीछे करता रहता है, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करता है। कभी बीवी को खामद से लड़ा दिया, कभी खानदानों में लड़ाई डाल दी, कभी कलीसियाओं में, चर्चेज में, डिनोमिनेशंस में, मुल्कों में। आप देखें सियासतदान कभी एक नहीं होते, एक अपोजिशन है। अगर अपोजिशन को बयान दे दे तो हुकूमती जमात उसको जो है कंडेम करती है, और अगर हुकूमती जमात को बयान दे दे तो अपोजिशन उसे कंडेम कर देती है। ये वो इनको डिवाइड करता है। अगर इनमें इत्तेफाक हो जाए तो कोई वजह नहीं कि इस मुल्क में गंदम की कमी हो जाए, इस मुल्क में आटे की कमी हो जाए, इस मुल्क में बेरोजगारी हो जाए। लेकिन इब्लीस ये चाहता है, वो ये चाहता है कि इन लोगों में, इन मुल्कों में डिवीजन हो, ये लोग भूखे हो जाएं, ये खुदा को मानने से इनकार कर दें और ये मेरे पीछे चले, और मैं फिर इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूं। इसलिए खुदा का बंदा जो दाऊद है वो कहता है ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि भाइयों में आपस में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, यूनिटी हो। ये बात वो कर रहा है क्योंकि इसमें यूनिटी जो है वो हमें खुदा तक पहुंचाती है। यूनिटी जो है, हमारा जो इत्तेहाद है वो हमें खुदा के साथ मिलाता है। यूनिटी हमारे घरों में बरकत लेकर आती है, यूनिटी हमारे घरों में खुशहाली लेकर आती है, यूनिटी हमारे घरों में प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है, जो कि हमारे यीशु ने दिया था। वो डिनोमिनेशन को डिवीजन में तब्दील करता है। और आगे इसमें देखें तो क्या लिखा आगे कि पढ़े जरा ज़बूर 133 को, कि वो कहता है कि वो ऐसा तेल खरूज ज़बूर या खरूज 20 बाब उसकी 22 से 25 है खरूज ना, आप देखें 133 ज़बूर 133। जी, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है। आगे जो हरून के लिए उसने कहा, हरून या हरमून की औस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। नहीं,
یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا. اچھا ہارون والا. یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا. یس شکریہ. یہ دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے کہ یہ وہ تیل ہے جو آپ کو پتا یہودی بھی آئل جو ہے آئل استعمال کرتے تھے مسح کے لیے. ہمارے ہاں بھی کسی کو ہم جب مسح کرتے ہیں تو وہ ہی آئل استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بیش قیمت تیل کی اس نے بات کی ہے اور اس تیل کو ہم دیکھیں گے خروج 30 باب اس کی 23 اور 25 آیت میں وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالے لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دارچینی اور خوشبودار اگر 250 مسکال اور تج 500 مسکال اور زیتون کا تیل 1 ہیں. اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا. یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا. یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہارون کے سر پہ انہوں نے یہ تیل ڈالا جس میں 4 مہنگی قسم کے قیمتی قسم کے چیزیں ڈالی گئی ہیں اور اس میں پھر اس نے خوشبو کو ڈالا اور پھر اس نے اس کے سر پر جب تیل ڈالا گیا تو کیا لکھا ہے تو اس کی داڑھی پہ آیا، داڑھی سے اس کے پہن پہ آیا اور پورا تیل. یہ جب مسح ہوتا ہے انسان کو مسح آتا ہے تو خدا کا پاک روح جہاں جہاں آتا ہے وہ اس کی خوشبو سے جو 7 لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کے فائدے ملتے ہیں. اگر خدا کا خادم جو ہے وہ اننٹی ہے، اگر خدا کے خادم میں پاک روح کام کرتا ہے، اگر خدا کا خادم مسح شدہ ہے تو یقیناً خدا کے خادم جس کلیسیا میں ہے اس کلیسیا کو اس کے وسیلہ سے برکت ملے گی. اس کلیسیا میں اننٹی ہوگی، اس کلیسیا میں پاک روح ہوگا. ایک فرد جو ہے کلیسیا کا وہ برکت پائے گا. لیکن اگر خادم میں ایسی بات نہیں تو پھر وہی چیزیں الٹ ہو جائیں گی کہ جو برائیاں، جو لڑائیاں، جو فساد، جو جھگڑے، جو ہر قسم کی چیز جس میں ہماری نہ ہمانگی ہوتی ہے، نہ اتحاد ہوتا ہے، نہ کوئی چیز، وہ پھر اس چرچ سے نکلے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپس میں اتحاد کر لو تاکہ ایک ہی پاسٹر، ایک ہی کاہن، جس میں ہر کاہن میں ایک ہی روح کام کرے اور کلیسیوں میں وہی کلام کام کرے، کلیسیوں میں برکت آئے، ریوائول آئے، بیداری آئے، ہر چیز خدا آپ کو دے. اور آپ کا خدا جب آپ کو بیداری میں آپ آئیں گے آپ کو برکتیں بھی خدا دے گا اور اسی طرح برکتیں آپ کو ملیں گی. جس طرح ہارون کو خدا نے اس نے مسح کیا اور اس کو برکت ملی، نہ کہ صرف اس کو برکت ملی بلکہ وہ 7 ارد گرد کے جو اس کے لوگ تھے ان سب کو برکت ملی، صرف اس کو برکت نہیں ملی. میرے عزیزو یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ جب آپ دیکھیں اکثر خدا کا خادم پاسٹر سہیل صاحب بہت لوگوں کے ساتھ، آپ کو پتا ہے تعلق ہے ان کا، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، خدا کے کلام کو بھی شیئر کرتے ہیں، لوگ ان سے برکت پاتے ہیں. میں بھی ان سے برکت پاتا ہوں اور لوگ بھی ان سے برکت، آپ لوگ بھی. اور یقین کریں میں بہت سے چرچز میں خدا کا کلام میں نے سنا ہے، لیکن جتنی بیداری، جتنی اویئرنس اس کلیسیا میں ہے میں نے کام نہیں دیکھی. یہ خدا کا شکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا جو خادم ہے وہ اپنی کلیسیا کے لیے دن رات دعا کرتا ہے، دن رات دعا میں ٹھہرتا ہے، خدا کے مسح میں ہے. کیونکہ آپ کو پتا پالوس کیا کہتا تھا کہ میں اپنی کلیسیا کے لیے رو رو کر آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں. اور پھر وہ کیا کرتا تھا؟ ان میں منادی بھی کرتا تھا، ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا. تو پھر وہ کلیسیا میں جہاں جاتا تھا ان کو برکت ملتی تھی. آپ دیکھیں یوحنا سادہ سا انسان تھا، وہ کوئی پروٹوکول نہیں لیتا تھا، اس کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاں وہ جاتا تھا خدا کا مسح وہاں پر ہوتا تھا. اور جو
بات وہ کرتا تھا لوگ سنتے تھے, لوگ برکت پاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. وہ خدا کا خادم, خدا کا کاہن جو تھا وہ مسیح سے برابر تھا. اس لیے اس کلیسیا میں, اس جو ہے ڈینامینیشن, خاندان, اس میں خدا کا مسیح ہوگا, برکت ہوگی, یونٹی ہوگی, جہاں پر خدا کے خادم جو ہیں وہ اس کے لیے دعا کریں گے. اور جب آپ متحد ہو کر دعا کریں تو بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ خدا کر دیتا ہے. آسمان پر ہلچل ہو جاتی ہے اور خدا نیچے آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے, بتا میرے بیٹے, بتا میری بیٹی, تجھے کیا چاہیے. ہاللیلویہ. یہ اہم چیز ہے. آگے پڑھے جی. ہرمون کے پہاڑ پڑے. جاگتے رہو. آگے افسیون. یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے 133 میں واپس یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے, کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. آمین. دیکھیں پہاڑ جہاں پر خدا نے کیا کیا, ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. ہرمون کے پہاڑ جو ہیں یہ نارتھ میں ہیں اور جو سیون کا پہاڑ ہے وہ ساؤتھ میں ہے. یہ جو ہرمون کے پہاڑ ہیں یہ سب سے اونچے پہاڑ ہیں اسرائیل میں. یہ سطح سمندر سے تقریباً 9000 فٹ جو ہے وہ بلند ہے اور ان پر جو ہے وہ ہمیشہ برف جو ہے وہ جمی رہتی ہے اور جو برف ہے وہ پگھلتی ہے تو وہاں سے وہ پانی جو نیچے آتا ہے وہ ندی نالوں کی صورت میں وہ دریائے یردن میں گرتا ہے اور وہ پانی پینے کے قابل بھی ہوتا ہے. اور وہ ان پہاڑوں کو جو سیون کے پہاڑ ہیں وہ چھوٹے ہیں ان تک جا کر ان کو بھی سیراب کرتا ہے. اوس کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ لیونگ لائف, زندگی دینے والا. کیا ہے جی؟ زندگی دینے والا. اوس زندگی دینے والا. اب یہ اوس آپ کو پتا ہے کہ ہم پانی کے بغیر صرف 3 دن زندہ رہ سکتے ہیں اور ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں جی تریلتے پھرو ننگے پیر سے بڑیاں بیماریاں دور ہوندیاں نے. یہ وہ اوس ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو خشک اور بنجر روحانی زمین ہے یہ اس کو سیراب کرتے ہیں. یہ اس کے لیے ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اس طرح تمہارے اندر اتحاد ہو, اس طرح تمہارے اندر تازگی ہو. پہلے اس نے جو بات کی ہے اتحاد کی ہے, پیار کی ہے, پھر اس نے بات کی ہے خوشبو کی ہے, پھر اس نے بات کی ہے تمہارے اندر وہ تازگی ہو. تازگی اس طرح کی ہو کہ تم دوسروں کو سیراب کر سکو. دوسری کلیسیوں میں جاؤ, غیر قوموں میں جاؤ, کیونکہ اس نے کہا کہ ہمیں سبق یہ دی ہے ہمارے یسوع نے کہ جا کر تمام قوموں میں انجیل کی منادی کرو. تو ہم ابھی تک تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, کب نکلیں گے؟ وہ کہہ رہا کہ میں نے جو پہاڑ ہم وہ پہاڑ ہے جہاں سے پانی گرتا ہے اور 12 مہینے وہ اس پہ پانی وہ برف رہتی ہے اور وہ پگھلتی رہتی ہے اور اس کا پانی بنتا رہتا ہے اور وہ زمین کو سیراب کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پانی ملتا ہے, وہ زندگی ملتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کبھی قبرستانوں میں جائیں, کسی کو دفناتے ہو تو رستہ کسی کا فوتگی ہو جائے تو قبر پہ کبھی پاؤں آ جاتا ہے, شاید کسی کے پاؤں کے اوپر ہی ہمارا پاؤں آ جائے. وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یار پیر پیچھے کر میرا تھلے پیر. وہ خاموش لوگ ہیں, وہ مر چکے ہیں, وہ مردہ ہیں, وہ نہیں بول سکتے. اس لیے پالوس کیا کہتا ہے؟ پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. وہ اپنے آپ کو مارتا ہے اور یسوع کو اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. یسوع زندہ ہوتا ہے تو دنیا خاموش ہو جاتی ہے.
यीशु जब जिंदा होता है तो जिसमें यीशु आता है वो खामोश हो जाता है। फिर यीशु वो काम करता है जो उसकी मर्जी होती है, उसको अपनी मर्जी से चलाता है। और फिर क्या होता है, हम दो सिताइश खुदा की होती है और पूरी कलीसिया में, पूरे चर्च में शोर मच जाता है, हालेलुया हालेलुया। ये मैनिटी है, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की बरकत है, ये जिंदगी है, इत्तेहाद की बरकत ये है हमारी जिंदगी में जो खुदा हमें देना चाहता है। मेरे अजीजों, आपने देखा अभी मौसम आने वाला है किन्नू माल्टे का, तो आपको पता है उसके ऊपर एक छिलका होता है, अगर वो उतार दे तो फिर नीचे क्या होता है? कोशिश करें कि हमारा छिलका ना हो, क्या हो। हम खरबूजे को देखें, खरबूजे की लाइनें तो लगी है, ऐसे लगता है कि जैसे वो अंदर से डिवाइड है, लेकिन वो अंदर से डिवाइड नहीं है। लेकिन जो लगता है कि वो डिवाइड नहीं, वो डिवाइड है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरत ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं। क्या हम संतरा बनेंगे या हम खरबूजा बनेंगे? हमें इत्तेहाद की जरूरत है, क्योंकि जो ऑरेंज है वो डिवाइड हो जाता है और ये जो खरबूजा है वो इत्तेहाद की निशानी है। उसको देखें, वो अंदर से भी ऐसा ही है। और हमें जरूरत है इस चीज की कि हमारे अंदर इत्तेहाद हो, हमारे अंदर यूनिटी हो। हमारी जो शक्लें हैं वो फर्क है, हमारे लिबास फर्क है, हमारी बोली फर्क है, हमारे मुल्क फर्क है, लेकिन मेरे अजीजों हम हैं एक। हालेलुया, हम हैं एक। और अगर हम एक हैं तो फिर हमारी जिंदगी में एक यीशु क्यों नहीं है? आए देखें इफिसियों में 4 बाब उसके 2 और 3 आए। ऐसी बात, ये इसी में सवाल है, इसी में जवाब है। हम अपने आप से ये सवाल कर लें, क्या हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं? क्यों नहीं एडर साहब? करने नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कलाम हमें कहता है कि रूगी जिगानगत और सुलह के बंद में बंधे रहो। रूगी जिगानगत एक हो जाए, यीशु में एक हो जाए। अगर हम यूहन्ना के इंजील में देखें तो यीशु से भी हमें यही बात कह रहे हैं। यूहन्ना के इंजील में देखें, यूहन्ना 17 बाब उसकी 11 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 11 आयत में यीशु अपने खुदा से दुआ करते हैं कि बाप, मैं चाहता हूँ, शिगिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये एक हो जाएं। और फिर वो कहते हैं कि इनसे जो तालीम ले वो भी एक हो जाए। वो कौन है? वो हम लोग हैं। वो कहता है कि ये भी एक हो जाए। मसीह को आपकी फिक्र है, पढ़े सर। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मैं आगे को दुनिया में ना होगा, लेकिन मेरा रूह, पाक रूह यहाँ पे आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। ताकि वो हमारी तरह एक हो जाएं। यीशु मसीह खुद हमारे लिए। अब एक बात सोचे, हम हमेशा अपने यीशु से दुआ करते हैं, खुदावन मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो हमें मिलता भी है, कहीं से कभी ना मिले तो शायद हम कोसते भी हैं कि हमें मिला नहीं, खुदा ने ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ, हमें मिलता नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, आज यीशु ने भी हमसे एक बात की है। यीशु ने भी आज हमसे कुछ मांगा है। उसने कहा है कि जिस तरह मैं और बाप एक है, ये भी एक हो जाए। आगे जरा पढ़े, 17 बाप के 20 और 23 है भाई साहब। 17 बाप की
20 और 23 आयत। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएं। आमीन। देखिए मसीह खुदावंद क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने शागिर्दों के लिए नहीं, इनके लिए भी जो इनसे कलाम सुनेंगे और ईमान लाएंगे, मैं उनके लिए भी यही शिफायत करता हूं। आगे सब, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तुम मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ये चीज है। मसीह खुदावंद आज हमसे कुछ मांग रहे हैं। आज मसीह खुदावंद ये चीज कह रहे हैं। पहले हम दुआ करते हैं खुदा से कि हमें ये चीजें मिलनी चाहिए। आज यीशु ये बात कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, ये लोग मुझे चाहिए, इनका इत्तेहाद मुझे चाहिए, इनका प्यार मुझे चाहिए। मैं इनको बरकतें देना चाहता हूँ, मैं इन्हें जिंदगी देना चाहता हूँ, मैं इन्हें हयात देना चाहता हूँ, मैं इन्हें हर इनकी जरूरत पूरी करना चाहता हूँ, मैंने इनकी हर बीमारी से छुटकारा देना चाहता हूँ, मैं इन्हें इनके कदमों पर खड़ा चल करना चाहता हूँ, मैं इनके कैंसर को ठीक करना चाहता हूँ, मैं इनके जहन को ठीक करना चाहता हूँ, इनकी टेढ़ी राह को सीधा करना चाहता हूँ, मैं इनके कदमों को चिराग देना चाहता हूँ, मैं इनकी राह को रोशनी देना चाहता हूँ। अपने बाप से वो कह रहे हैं। और ये कहते हैं कि जिस तरह मैं और बाप एक हैं, ये भी एक हो जाए। बाप और बेटे में कोई फर्क है कोई फर्क? मसीह खुदावंद कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। सिर्फ सब एक है, सिर्फ पोजीशन फर्क है। पोजीशन फर्क है कि मसीह खुदावंद ने सैक्रिफाइस किया, मसीह खुदावंद ने कुर्बानी दी, ये फर्क है। मसीह खुदावंद सैक्रिफाई किया, इसलिए ये थोड़ा फर्क है। और बाकी उसने हमें इत्तेहाद के लिए कहा है। आज मसीह खुदावंद हमसे ये बात मांगते हैं कि आए बाप इनका इत्तेहाद हो जाए, इनमें इत्तेफाक हो जाए। हमारा यीशु परेशान है, क्या हम उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं? क्या हम यीशु को अपना आप दे सकते हैं? क्या आज से हम अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं? क्या आज से हम अपनी जिंदगी में अपने यीशु को ले सकते हैं? क्या अगर हमें कोई किसी से नाराज है, किसी से हमारी कोई ऐसी बात है, हम उसको कह सकते हैं कलेरी से कि मुझे माफी दे दो। हम मिलकर काम करेंगे, हम मिलकर रहेंगे। हमारे घरों में, हमारे डिनोमिनेशंस में, हमारे मुल्कों में अगर इत्तेहाद होगा तो मेरे अजीजों फिर हमारी कलीसिया तरक्की करेगी। और जब ये सुनेगा तो फिर हम सब एक भी यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि सब उसके साथ बादलों में उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदा आपको बरकत दे।